जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि आर्य समाज और यार अवदान। तो आर्य समाज कौन बा तार प्रतिष्ठाता किए सी किपर समाज संस्कार में अवदान करता तार कौन कौन अवदान गुड़िक रही है तो से विषय आलोचना करें पिलाने। आर्य समाज लक्ष्य कौन थी तार उद्देश्य कौन थी तो से विषय में आज आम आलोचना करवा आउ डे नक चल क्लास टू स्टार्ट करवा। तो देख पिला आर्य समाज और यार अवदान तो ये विषय आज आम टपिक रहा। उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक संस्कार सबुठ प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती द्वारा आरंभ होता। जदि आम देखा तो उत्तर भारत में तो आमर उत्तर भारतर सबुठ धार्मिक और सामाजिक संस्कार सबुठ जब प्रभावशाली आंदोलन देखा तो दयानंद सरस्वती द्वारा होता। आर्य समाज आम कह से हिंदू मान अवनतिशील अवस्था देखिले किए ना आमर दयानंद सरस्वती जो हिंदू मैंने अवनति कर हिंदू मान जो तलू तलू गति कर जो प्रभावटा प्रभावटा दिनक दिन कौन कमिबार लगी। तो से अवस्था से देखिले से हिंदू मान एकत्रित करने को चाहूले। तो हिंदू मानकर जो दुर्बलता से दुर्बलता से निज आखिरे देखिले एवं से कौन हिंदू मान एकाठी करने से चेष्टा करुले। उपरोक्त लक्ष्य गुड़ मन रखी महर्षि स्वामी दयानंद कौन कले पे 1875 मसीहा एप्रिल 10 तारिख में गुरुगांव रोडर प्रार्थना समाज हल निकट में डॉक्टर माणिकों उद्यान आर्य समाज प्रतिष्ठा करते। तो जितेबाला ये लक्ष्य कले तो हिंदू मान अवनतिशील अवस्था एवं से जो धार्मिक और समाज किसी संस्कार आने से जो अवस्था गुड़ देखिले तो से मन रखी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन ना 1875 मसीहा एप्रिल मास 10 तारिख में आम गुरुगांव रोडर प्रार्थना समाज हल निकट में डॉक्टर माणिक उद्यान से आर्य समाज प्रतिष्ठा कले। तो आर्य समाज संपूर्ण भाव युक्तिवाद और उपयोगितावाद द्वारा सर्वत्र वेद पर आधारित था। तो आम जब देखा तो आर्य समाज कौन पे से युक्तिवाद और उपयोगितावाद द्वारा सर्वत्र से पूरा वेद पर ही आधारित था। आमर आर्य समाजटी वेद पर ही आधारित था। आर्य समाज नीति समाज मुख्य लक्ष्य को दर्शाए। तो देखिए जो आम आर्य समाज नीति देखा तो से समाज मुख्य लक्ष्य को सी दर्शाई था। एथिरे कहुए समाज प्रमुख उद्देश्य होची विश्वर मंगल करने अर्थात समस्त व्यक्ति शारीरिक आध्यात्मिक और सामाजिक मानदंड को उन्नत करवा। जब आम देखा तो ये कौन देखा जाए समाज जो प्रमुख उद्देश्य गुड़ है विश्वर मंगल करवा सारा पृथ्वीर मंगल करवा सारा विश्वर मंगल करवा अर्थात समस्त व्यक्ति आम सेमती खाली भारतीय मान कहबानी कि आम गोटे स्टेट कथा कहबानी टोटाली विश्वर कथा कहे समस्त व्यक्ति शारीरिक आध्यात्मिक और सामाजिक मानदंड को उन्नत करवा हूँ आर्य समाज उद्देश्य। प्रतिष्ठा होगा पर आर्य समाज आंदोलन सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अगणित अवदान देती। तो आम सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सामाजिक आंदोलन और आध्यात्मिक आंदोलन क्षेत्र में ये बहुत गुड़ी यार अवदान रही। से मैंने बहुत देवता मूर्ति पूजा ईश्वर को संतुष्ट करने पशु बल ईश्वर अवतार पूर्वपुरुष पूजा तीर्थयात्रा सर्वेश्वरवाद और पुरोहित अस्पृश्यता जातिप्रथा बाल्य विवाह बहु विरोध थे। से क्या भी मैं कौ विरोध थे ना बहुत देवता जो आम हिंदू धर्म तो बहुत गुटे देवता अच्छा विरोध में मूर्ति पूजा ईश्वर को संतुष्ट करने जो पशु बलि दि जाए ईश्वर अवतार गुड़ जो पूजा कराए पूर्वपुरुष पूजा बा श्राद्ध जो रही है तीर्थयात्रा जो रही सर्वेश्वरवाद रही पुरोहित रही अस्पृश्यता जाति प्रथा बाल्य विवाह बहु विवाह तो ये विरोध थे आर्य समाज। तो टोटाली आर्य समाज क्या विरोध करते ना ये जिन गुड़ से टोटाली विरोध करूला एम विरोध से कौन आंदोलन करूला। तो दलित मैंने बाहर जाति कि अस्पृश्य भाव जनाशुना थे। तो दलित मानू कहला बाहर जाति कहला अस्पृश्य। तो दलित वर्ग प्रति हिंदू मान प्रवृत्ति और रक्षणशील ब्राह्मण मान मनोभाव देखी स्वामीजी गभीर चिंतित थे। तो दलित वर्ग प्रति हिंदू मैंने कौन अछुआ भेदभाव रखुले और ब्राह्मण मान तो ब्राह्मण मान कौन अछुआ बा अस्पृश्य बोली मन करुले से स्वामीजी बहुत गोटे चिंतार विषय पलटि जाता स्वामीजी दयानंद सरस्वती से हिंदू मंदिर घर और ब्राह्मण रीतिनीति प्रवेश कर अनुमति नाला। तो ब्राह्मण जो रीतिनीति थी तो दलित मैंने से प्रवेश कर हिंदू मंदिर से प्रवेश कर गाँ को पा आने बारण कर पिला अन्य पिला सहित गाँ स्कूल पाठ पढ़ा अनुमति नाला। स्वामीजी प्रथम निम्न जाति समान अधिकार शिक्षाधिकार वेदमंत्र पाठ कर अधिकार परस्पर भजन कर अधिकार बह कर अधिकार और साधारण कूर पा आने अधिकार घोषणा करते। तो देख पे किसी माने छोट छोट गाँ गुड़िक तो माने आग कालिया गाँ गुड़ी जो देखा तो से चली से जो आम छुआ भेदभाव रही
କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ ଆମର ଘୋଷଣା କଲେ ନା ତ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ସମାନ ଅଧିକାର ମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ପାଇବେ ବା ଯାହା ଅଧିକାର ଭୋଗ କରିବେ ଦଳିତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର ଭୋଗ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବେଦମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଅଧିକାର ଥିଲା। ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳିତମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁରେ ଯାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ଟିକେ ତାଙ୍କେ ଦଳିତ ଥିବାରୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ପରସ୍ପର ଭୋଜନ କରି ମାନେ ପରସ୍ପର ବସି ମିଶି ଭୋଜନ କରିପାରିବେ, ବିବାହ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଜାତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବାର ଅଧିକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରାୟ 1887 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଫାରୁକାବାଦ, କାଶୀ, କାଶଗଞ୍ଜ ଓ ଚାଲଚାନରେ ଅନେକ ପାଠଶାଳା ଖୋଲିଥିଲେ ବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେ ମିରଟରେ ଏକ କନ୍ୟା ପାଠଶାଳା ବା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ସମାଜରେ, ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖିଥିଲେ ସମାଜକୁ। ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବେଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜାଯାଇପାରିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପୁରୋହିତର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବା ଆମର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ବା ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଜାତି ପ୍ରଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ସେଇଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ। ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ସେ ସାରା ଦେଶ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ 1875 ମସିହାରେ ବମ୍ବେରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ବମ୍ବେରେ, କେବେ ନା 1875ରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ ପ୍ରଚାର ହିନ୍ଦୀର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍ତର ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ କୁହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ସେ ପୁସ୍ତକଟିକୁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଧବାଙ୍କ ପୁନଃ ବିବାହକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆଗ ବିବାହ କରିଦେଉଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଏବଂ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଧବା ହେଉଥିଲେ ବା ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ସେ 6 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ସେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ତ ସେ ବିଧବା ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ବିଧବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଏଥିରେ ପୁନର୍ବିବାହ କରିପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେ ବିଧବା ଯଦି ହେଲେ 6-7 ମାସ ପରେ ତ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟି ସାରା ସେ ବିଧବା ହିଁ ରହିବେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେ ମାଆର ମମତା କ'ଣ ମାଆର ଯେଉଁ ମାଆ ସୁଖଟା ସେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରିବାର ବା ସଂସାର ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବିବାହ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଏହା ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧ ଏବଂ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହା ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରୁ ରୋକିବା। ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବା ଥିଲା ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ସେହି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି ନାମକ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଇସଲାମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା ତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ, ଲାଲା ଦେବରାଜଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନେକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଚାଲିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ କ'ଣ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ବା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। କନ୍ୟା ପାଠଶାଳାର ସଫଳତା ସହିତ ଜୁନ୍ 14, 1896ରେ ସମାଜ କନ୍ୟା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଖୋଲାଗଲା। ଜୁନ୍ 14 କେବେ 1896ରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିବାହିତା, ବିବାହିତ ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅବିବାହିତମାନେ ଥିଲେ, ବିବାହିତମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଧବାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସାରା ଭାରତରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାଳିକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୁରୁକୁଳ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଧବା ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ
ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତ 1902 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ହରିଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1902ରେ କିଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଆଶ୍ରମ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଶ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଯେମିତି ଥିଲା ସେ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଗୋଟେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ମାନେ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ 1838 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ଗ୍ରାମର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଧାବୀ ଥିଲେ ବା ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପିଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ ହୁଗୁଳି ମହସିନ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କଲିକତା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରୁ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ବା ସେଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଆଇନ ପଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ମେଦିନୀପୁରରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର। ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବଙ୍କିମ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଙ୍କିମ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ସେ ଯଶୋରର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ପରେ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଏବଂ ତାପରେ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବଙ୍କିମ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 11 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 11 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତ ସେ 5 ବର୍ଷିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମୟରେ ସେ 22 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ। ତ କ'ଣ ତାର 11 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଝିଅଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ସେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ମାନେ ତାର 11 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ। ତ ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କଲେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଙ୍କିମ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା କିପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ କେମିତି ଭାରତର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧିକୁ କେମିତି ପୁରା ଓଲଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାର ପୁରା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଆନନ୍ଦ ମଠ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିବା ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳ ବା ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେମିତି ଲଢ଼ିଥିଲେ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ମଠ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ଦି ଆବେ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଇଂରାଜୀରେ ପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ତାଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମଠ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୀୟ ନବଜାଗରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରିଥିଲା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ବଙ୍ଗରେ। ତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଭାରତର ସଂଗ୍ରାମ ସମର୍ଥକ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତ ଭାରତ ଏହାର ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆନନ୍ଦ ମଠରୁ ପାଇଲା। ତ ଆନନ୍ଦ ମଠରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ରୁ ପାଇଲା ଆମ ଭାରତ। ସେ 1872 ମସିହାରେ ଦେଖ ଆମର ଏଇଠୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମଠରୁ ହିଁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେଲା। ସେ 1872 ମସିହାରେ ଏକ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମାସ ଆମର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଆସୁଛି ତ ସେ 1872ରେ ସେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ, ଯାହାକି ମାଧ୍ୟମରେ ବଙ୍କିମଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୀୟ ପରିଚୟ ଏବଂ ଜାତୀୟତାର ଉତ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ପତ୍ରିକାରେ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରାଣ ଓ ବେଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ବେଦ ବିଷୟରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଧୁନିକତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ମୂଳ ରହିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ପତ୍ରିକାଟି ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାମ କରୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା ହୋଇ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକତା ଅସମତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପତ୍ରିକାଟି କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ସେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାମ କରୁ। ସେଇଟା ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମର ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା ହିଁ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ମାଧ୍ୟମିକ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଜଣେ 11 ବର୍ଷର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାଳକ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ 1872 ମସିହାରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ନା ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର 11 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାଳକ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। 1880 ଦଶକରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1901 ମସିହାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା।
ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ 1880ରେ ଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ପ୍ରକାଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 1901ରେ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ନୂଆ ଲେଖାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣଲମ୍ବ ଉପନ୍ୟାସ ଚୋଖେର ବାଲି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ତ ନୂତନ ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବନା ପୋଷଣ କରି ଏହାର ମୂଳ ଦର୍ଶନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ତ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଯେତେବେଳେ 1905 ମସିହାରେ ବା ସେ 5 ମସିହା ସମୟରେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ମତର ସ୍ୱରକୁ ଏକ ମାର୍ଗ ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ତ ସେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମର ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନଟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ତାଠୁ କିଛି ମୋଡ଼ିଫାଏ କରାଗଲା ବା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲେ କି ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମର সোনার বাংলা, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର সোনার ବାংলা, ମାନେ କ'ଣ ଆମ সোনার ବାଂଲାଦେଶ ବୋଲି ଆମର ଯାହା କହୁଛେ। ତ ସେଇଟା ଆମର କୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ଜ୍ୟୋତିବା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଓ ଫୁଲେ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଚଳିତ ଜାତିଆଣ ଭାବର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତିଆଣବାଦ ରହିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିଛି ସମାଜରେ ତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ସେଥିପ୍ରତି ତା ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ ବା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଭାରତରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନସାରା ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତ ମହାତ୍ମା ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଥିଲେ ସେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯିଏକି ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଥମାସ ପାଇନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷ ଯେତିକି ମହିଳା ସେତିକି ବୋଲି ସେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥମାସ ପାଇନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଥମାସ ପାଇନ୍ଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଦି ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ପଢ଼ିବା ପରେ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ିଲେ ଜ୍ୟୋତିରାୟ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ କୁକର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଜନ୍ମକୁ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଉଚିତ। ସେ 1855 ମସିହାରେ ଏକ ନାଟକ ବା ତୃତୀୟ ରତ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ କୃଷକ ପରିବାର ଶୋଷଣ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତ ସେ 1855 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ରତ୍ନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଧୂର୍ତ୍ତ ପୁରୋହିତ, ଗୋଟେ ଖରାପ ପୁରୋହିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ କୃଷକ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଗୋଟେ କୃଷକ ପରିବାର କିପରି ଭାବରେ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ତୃତୀୟ ରତ୍ନ ଭଳି ସେଠାରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପ୍ରକୃତି, ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଶୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଉପାୟ ଭାବରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରବେଶ ଏକ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହା ସାମାଜିକ ପଦାନୁକ୍ରମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପୁନର୍ପରିଭାଷିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଛାଡ଼, ଏଇଠୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୋଷଣ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସମାଜର ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ଟିକେ ମଧ୍ୟଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେ ତାକୁ ସମାଜରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାରଣ ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଜାତି ଆଧିପତ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ତ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର କାରଣ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସେମିତି ଜାତି ଗୋତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ନା ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଖାଲି ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିତ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହାର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ପକ୍ଷପାତ
କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାକ୍ଷରତା ବିଶେଷ କରି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ବିଦ୍ୟମାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସମାନତା ରହିଛି ତ ତାକୁ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତାକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ 1844 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସେ 1873 ମସିହାରେ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସେ 1873 କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସମାଜ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ସମାଜ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଗତିଶୀଳ ବିତର୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଯାଇ କହିଥିଲେ ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ଅତି ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଶୂଦ୍ରମାନେ ଏବଂ ଅତି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା ଏବଂ ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିବାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତ ଜ୍ୟୋତିବାଙ୍କୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବା ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ। ସେ ସମୟରେ କିଛି ସାକ୍ଷର ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷର ମହିଳା ଥିଲେ ବା ଯେ ପାଠ କିଛି ପଢ଼ିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ୟୋତିରାୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଲେଖିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଶିଖାଇଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କୁ। 1851 ମସିହାରେ ଜ୍ୟୋତିବା ଏକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ତ ସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିବାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ। ତ ପରେ ସେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଜାତି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମାହାର ଏବଂ ମାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ। ତ ଜ୍ୟୋତିବା ବିଧବାମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଧବା ପୁନଃ ବିବାହ ଧାରଣାର ସେ ପ୍ରବକ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମର କ'ଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ସଂସ୍କାରକ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ନଗର ନିଗମରେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ 1876ରୁ 1887 ମଧ୍ୟରେ ପୁନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 28 ନଭେମ୍ବର 1890ରେ ମହାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିରାୟ ଫୁଲେଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ। କ'ଣ ଆମର ଜ୍ୟୋତିରାୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।